पायलट अभिनंदन ने परत करशे पाकिस्तान जेनी राह जोवाती हती भारतनी जीत थई छे। पाकिस्तानी संसदमां इमरान खाने आ निवेदन आप्युं छे, कन्फर्म थई गयुं छे आवतीकाले पायलट अभिनंदन ने मुक्त कराशे। देशमां खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे, कारण के लाखों करोड़ों लोकोए दुआ करी हती, प्रार्थना करी हती के आखरे पायलट हेमखेम भारत आवी जाय अने भारतनी तमाम बाबते जे पाकिस्ताने पछाड़ आप्युं छे एमां पण आप जुओ के अभिनंदन ने मुक्त करशे पाकिस्तान। काले भारत ने परत कराशे विंग कमांडर अभिनंदन। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान घूंटणीए पड़ी गया है। संसद में निवेदन आप्युं छे अने आखरे काले भारत ने परत कराशे विंग कमांडर अभिनंदन। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान घूंटणीए पड़ी गया है। संसद में तेमणे कहेवुं पड्युं छे कि हाँ अमे काले भारतना आ जांबाज जवान विंग कमांडर अभिनंदन ने परत करीशुं। भारतीय पायलट भारत आवशे, हेमखेम परत फरी रह्यो छे अभिनंदन। करोड़ों लोकोना दुआओ प्रार्थनाओं अने आखरे भारत सरकार ने जे रणनीति काम करी गई छे अने पाकिस्तान एक पछी एक मात खाई रह्युं छे, जेमां अभिनंदन ने छोड़वानो निर्णय करायो छे। पाकिस्तान परत करशे अभिनंदन ने। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान घूंटणीए पड़ी गया है। पाकिस्तान ने वधु एक हार, वधु एक मात, जेमा देशनो आ जांबाज जवान परत फरशे भारत। करोड़ों लोको आ घटनानी राह जोई रह्या छे अने आखरे समाचार आवी गया। पाकिस्तानी संसदमां इमरान खाने आ मोटुं निवेदन आप्युं, जेमां पाकिस्तान अभिनंदन ने परत करशे। काले भारत ने परत कराशे विंग कमांडर अभिनंदन। लाइक गुड न्यूज, सारा समाचार। पाकिस्तान घूंटणीए पड़ी गयुं। खुद इमरान खाने संसद में जवाब आप्यो छे कि काले विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान छोड़शे, मतलब के भारत ने परत कराशे। पाकिस्तान एक पछी एक मात खाई रह्युं छे અને ખુદ ઇમરાન ખાને સંસદમાં નિવેદન આપ્યું છે, ઘૂંટણીએ પડેલા પાકિસ્તાન પાસે કોઈ બીજો વિકલ્પ પણ નહોતો ભારતને પરત કર્યા સિવાય, અને એટલા જ માટે પાકિસ્તાન ડરી ગયું હતું અને એટલા જ માટે પાકિસ્તાને વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનને પરત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। એક પછી એક માત પાકિસ્તાન ખાઈ રહ્યું છે અને આખરે જેની રાહ જોવાતી હતી, જેના માટે કરોડો લોકોએ प्रार्थना करी, दुआओं करी अने आखरे તમામ લોકોની પ્રાર્થનાઓ દુઆઓ ફળી છે અને અભિનંદન ભારત પરત આવી રહ્યા છે। આ ખુશખબર ભારત માટે, જો કે ઠેર ઠેર હવન થયા, પૂજા થઈ, અર્ચના થઈ, પ્રાર્થનાઓ થઈ અને આખરે આ તમામ લોકોની વાત ભગવાન ખુદ માની છે। घूंटणीए पड़ेला पाकिस्ताने एकरार कर्यो छे। संसद के अंदर इमरान खाने निवेदन आप्युं छे कि हाँ अभिनंदन ने परत करीशुं भारत ने। भारतीय पायलट अभिनंदन ने परत करशे पाकिस्तान। पाकिस्तान घूंटणीए पड़ी गयुं छे। काले पायलट अभिनंदन ने परत करशे पाकिस्तान। आ खबर पर खास नजर देशनी छे, दुनियानी छे अने आखरे पाकिस्तान बैकफूट पर लगभग एक पछी एक मात खाई रह्युं छे पाकिस्तान, जेमां अभिनंदन ने छोड़शे पाकिस्तान, परत करशे भारत ने। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खाने खुद संसद के अंदर आ बात कही छे। खुशखबर भारत माटे, खुशखबर करोड़ों हिंदुस्तानीओ माटे। दीक्षित सोनी हमारे साथ जुड़ाई गया है। दीक्षित, एक सवाल ए थाय कि लगभग पाकिस्तान पासे कोई विकल्प हतो नहीं, એટલે છોડ્યા સિવાય કોઈ બીજો વિકલ્પ હતો નથી કે પછી જીનીવા સંધિ આપણી સામે હતી? દીક્ષિત, બિલકુલ આ બંને મહત્વના પ્રશ્નો છે અને ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો પાકિસ્તાન પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ હતો જ નહીં અને આ જે સમાચાર આવ્યા છે અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા આ સમાચાર કહી શકાય। આ વિષય પર ચર્ચા કરવા આપણી સાથે બ્રિજેશ કુમાર સિંહ જે આપણા એડિટર છે એ છે। સર, સૌથી પહેલા તમારી પાસેથી એ જાણવા માંગીશું કે ઇમરાન ખાનનું જે સંસદમાં બયાન આવ્યું છે તે શું હતું અને કેવી રીતે આ બયાન આવ્યું?
જો પાકિસ્તાનની સંસદમાં જે ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી છે ઇમરાન ખાન આની સ્ટેટમેન્ટ થોડી કલાક પહેલાં આવ્યા અને આ બહુ ડ્રામેટિક હતો. ઇનફેક્ટ પહેલી જે સ્પીચ આપી આમાં ઘણી બધી વાતો કર્યા કે કેવી રીતે પાકિસ્તાન પીસ માટે ઈચ્છે છે. આખી બેકગ્રાઉન્ડ ક્રિએટ કરતા હતા. સાથે આ પણ ધમકી આપતા હતા કે બે ન્યુક્લિયર સ્ટેટ યાની બે ન્યુક્લિયર નેશન્સ ક્યારે આજ સુધી લડ્યા નથી. આ ક્યુબન ક્રાઇસિસના એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યા. આના પછી આને ભાષણ સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. આના પછી શાહબાઝ શરીફ જે પાકિસ્તાનના બીજા જે નેતા છે આ ભાષણ આપવાના હતા અને એ દરમિયાન અચાનક ઇમરાન ખાને ઇન્ટરવીન કર્યો અને જે સ્પીકર હતા અને કહ્યું કે મને કંઈક કહવું છે અને ત્યારે જ આ વન લાઇન અનાઉન્સમેન્ટ કર્યા કે હું આ સંસદને જણાવવા માંગુ છું કે કાલે અમે લોકો જે વિંગ કમાન્ડર છે આને રિલીઝ કરવાના છીએ અને આ જ રીતે આ એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવી. બટ આનો ઇન્ડિકેશન્સ આજ હવારથી મળતો હતો કે પાકિસ્તાન ઉપર જે રીતના પ્રેશર છે અને આનામાં પણ મોટી ફેક્ટર આ છે કે આ ભારત સાથે એક પ્રીકન્ડિશન તરીકે આ નાખવાના હતા કે અભિનંદન ને ત્યારે રિલીઝ કરવામાં આવશે જ્યારે તમે વાતચીત કરવામાં તૈયાર થાઓ. બટ ભારત તરફથી સખત શબ્દોમાં કહેવામાં આવી કે ભારત કોઈ પણ પ્રીકન્ડિશનના સ્વીકાર નથી કરવાના અને તમે આને સીધા અને સટ તાત્કાલિક રિલીઝ કરો. જે ઇન્ટરનેશનલ પ્રેશર છે સાથમાં ઇન્ડિયાને જે પોસ્ચર છે ભારત જે સીધી રીતે કહી રહ્યા હતા કે અગર તમે કંઈ પણ નુકસાન પહોંચાડશો અભિનંદનને તો વળતી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મને લાગે છે કે આ ધ્યાનમાં રાખીને જે પ્રેશર છે પાકિસ્તાન કોઈ પણ રીતે આ સિચ્યુએશનથી બહાર આવવા માંગે છે. આના લીધે શાંતિના નામ આગળ કરીને આ વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનને મુક્ત કરવાની એનાઉન્સમેન્ટ ઇમરાન ખાન તરફથી પાકિસ્તાનના સંસદમાં થોડીક ક્ષણ પહેલાં કરવામાં આવી. જી, તમારી દ્રષ્ટિએ ભારતની આ કેટલી મોટી જીત કહી શકાય અને શું પાકિસ્તાન પાસે આ કર્યા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ હતો? જો જ્યાં સુધી આ ઇસ્યુના સવાલ છે તો પાકિસ્તાન આ વખત સોલિડ પ્રેશરમાં છે. ધ્યાન રાખો કે જે તરીકે ઇન્ડિયાની ઇન્ટરનેશનલ ડિપ્લોમેસી છે જેટલા પણ મેજર પાવર છે બધા ભારતના સપોર્ટમાં છે. બધા આ માને છે કે હિન્દુસ્તાન સફરર છે. જે રીતે પાકિસ્તાન સ્ટેટ સ્પોન્સર ઓફ ટેરરિઝમ છે, જે રીતે આ પ્રોક્સી વારમાં ફિદાઇન્સના ઇસ્તેમાલ કરે છે, આ ન સિર્ફ હિન્દુસ્તાન બલ્કિ આખા ઇન્ટરનેશનલ પીસ માટે એક ડેન્જરસ સિચ્યુએશન છે. આના લીધે પાકિસ્તાન એક તરફથી ઘેરાઈ ગયા હતા ભારતના ડિપ્લોમેટિક પ્રેશર સાથે જે ઓફેન્સિવ પોસ્ચર પણ ઇન્ડિયાનું હતો. ધ્યાન રાખો કે 71ના વાર પછી પહેલી વખત એર એસ્ટ્રાઇક પાકિસ્તાનમાં કરવામાં આવી. તો પાકિસ્તાનને ખરેખર ખબર છે કે ભારત જે છે આની જે પોલિસી છે પાકિસ્તાન પ્રતિ આમાં ઘણું બધું ચેન્જ થયું છે અને આમાં બહુ રિસ્ક ના લઈ શકાય. ધ્યાન રાખો કે જ્યારે 99માં જે કરગિલના યુદ્ધ થયો હતો તે વખત આ પણ જે પાયલટ હતો કેપ્ટન નચિકેતા આ પાકિસ્તાનમાં પકડાયા હતા. તે વખત પાકિસ્તાન ઘણા બધા તે વખત નોટંકી કર્યા હતા. બટ આ વખત ડે 1થી જ્યારથી આ કેપ્ચર થયો પાકિસ્તાનને આ લાગી ગયો કે આમાં અમે કઈ રીતે પણ ખેલવાડ કરીશું તો આને ગંભીર સિરિયસ રિપરકશન હશે. આના લીધે યુનિલેટરલી કહેવામાં આવી શકે કે જ્યારે લાગ્યો કે કોઈ પણ પ્રેશર ટેક્ટિક્સ નથી હાલવાના, કોઈ પણ બાતચીતની પ્રીકન્ડિશન આમાં ના આવી શકે તો પાકિસ્તાનની સંસદમાં પોતે ઇમરાન ખાને આ એનાઉન્સમેન્ટ કરવા માટે બાધ્ય થઈ ગયો. ખાસ એક બીજો અંતિમ સવાલ આપને પૂછવા માંગીશ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર જોવા જઈએ તો પાકિસ્તાન કેવી રીતે આ મુદ્દાને લઈને આજે અલગ થલગ નજર આવે છે? કારણ કે પાકિસ્તાનના જે ખાસ કહેવાતા રાષ્ટ્રો હતા એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એનાથી અલગ થલગ નજર આવી રહ્યા છે. નિશ્ચિત તौर પર જો ઇન પાસ્ટ પહેલા અમેરિકા તરફથી સોલિડ સપોર્ટ મળતી હતી પાકિસ્તાનને. અમેરિકા આજે બહુ મજબૂત રીતે ભારતની સાથે છે. ચાઇના જે કે પોતાના જે ઇકોનોમિક ઇન્ટરેસ્ટ છે આના લીધે આ પાકિસ્તાનને સપોર્ટ કરતો હતો. ચાઇના પણ અત્યારે એક તરીકેથી કહી શકાય કે ન્યુટ્રલ પોઝિશન લઈ લીધો છે. તો આમાં પાકિસ્તાન પાસે બહુ ઓપ્શન્સ ના હતો અને પાકિસ્તાનમાં સૌથી મોટી ફિયર આ હતી કે પાકિસ્તાનની ઇકોનોમીને અત્યારે જે બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે આ 5 દિવસના પણ વાર ના ઝેલી શકે એવી કન્ડિશનમાં આ ભારત સાથે કોઈ પણ યુદ્ધ ના કરી શકે. ભારત જેવી રીતે આમાં એક તરીકેથી કહી શકાય કે એગ્રેસિવ પોસ્ચર લીધો હતો કે પાકિસ્તાનને આ વખત તો આપણે સબક શીખાડીશું. પાકિસ્તાન માટે બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી, આના માટે ચેલેન્જિંગ સિચ્યુએશન હતો. આના લીધે આ એક તરફથી કહી શકાય કે યુનિલેટરલ વિડ્રાવલ પણ તમે કહી શકો કે તમે સીધા કહો કે સાહેબ અમે છોડવા માંગીએ છીએ, અમે છોડી રહ્યા છીએ. એક મેસેજ આપવા માટે કે અમે આ બાબતમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા માટે આપણે તૈયાર છીએ. અમે લોકો
પીસ માટે બહુ કટિબદ્ધ છીએ. ધારો કે આ પાકિસ્તાનની બધી વસ્તુ પર યકીન ના કરી શકાય, બિકોઝ પાકિસ્તાન અત્યારે બહુ સોલિડ પ્રેશરમાં છે. આના લીધે શાંતિના રાગ અલાપે છે. અધરવાઇઝ પાકિસ્તાનનું પોસ્ચર ઇન પાસ જુઓ તો સતત અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં રહી ચૂક્યા છે. તો આના લીધે તમે આ માની શકો કે ભારતની સોલિડ ડિપ્લોમેસી, ભારતનું એગ્રેસિવ પોસ્ચર, આનો આ એક મિક્સ્ડ પ્રતિસાદ છે. આનો એક યુનિફાઈડ રિઝલ્ટ જે છે, જેમાં કે પાકિસ્તાન તરફથી ઘોષણા કરવામાં આવી કે આ વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનને રિલીઝ કરશે આવતીકાલે. અભિનંદન વિંગ કમાન્ડરને રિલીઝ કરવામાં આવશે, પરત ફરશે ભારત. પણ આવનારા સમયમાં આ વિવાદ જે ચાલી રહ્યો છે અને જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી પાકિસ્તાન તરફથી, ભારત તરફથી પાકિસ્તાન ઉપર, એ ત્યારબાદની અગર પરિસ્થિતિને જોવા જઈએ તો હવે આ વિવાદ આગળ કેટલો લાંબો ચાલી શકે છે? જો ભારત આ વસ્તુમાં મને લાગે છે, અને આપણે આ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે અત્યારે 5 વાગે જે ભારતના સેનાના જે 3 પાંખ છે, આના વડાઓ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે. આનાથી પણ એક મોટું ઇન્ડિકેશન્સ મળી શકે. આના સાથે જો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, પર્ટિક્યુલરલી જે વિદેશ વિભાગ છે, જે કે ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન આ બાબતમાં કરી રહ્યા છે, આના પણ સ્ટેટમેન્ટ આવી શકે, જેનાથી આગળની સિચ્યુએશન રિફ્લેક્ટ થઈ શકે. બટ એઝ ઓફ નાઉ ઇટ્સ એ બિગ વિક્ટરી ફોર ઇન્ડિયા કે પાકિસ્તાન જે છે આ સામે ચાલીને કહે છે કે અમે લોકો રિલીઝ કરવાના છીએ વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનને વિધાઉટ એની પ્રી કન્ડિશન. આ બહુ મોટી વાત છે ભારતીય પર્સપેક્ટિવથી. બિલકુલ. તો અહીંયા જનક, તમે સાંભળ્યું કે ભારત માટે આ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જીત કહી શકાય. અને આવતીકાલ સુધીમાં વિંગ કમાન્ડર અભિનંદન ફરી પાછા ભારતમાં આવી જશે, એ પ્રકારનું નિવેદન ઇમરાન ખાનનું હોવાથી બિલકુલ આ એક મહત્વપૂર્ણ વાત છે. પરંતુ સંસદની અંદર ઇમરાન ખાને શું કહ્યું એ પણ સાંભળી લો. जनाब इमरान खान साहब प्लीज. सॉरी, मैं एक चीज़ कहनी भूल गया एंड में. हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है. हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस. जनाब इमरान खान साहब प्लीज. सॉरी, मैं एक चीज़ कहनी भूल गया एंड में. हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है. हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस. દીક્ષિત સોનેમાં દીક્ષિત, એક સવાલ એ થાય કે કરગિલ યુદ્ધમાં નચિકેતા હતો અને 8 દિવસ થયા, જ્યારે આ જે નવા હિન્દુસ્તાનમાં 2 જ દિવસ થયા છે અને અભિનંદન પાકિસ્તાન કોઈ પણ શરત વગર છોડી રહ્યો છે. આ જ નવું હિન્દુસ્તાન છે અને આ જ હિન્દુસ્તાન સામે પાકિસ્તાન થરથડી ગયું છે. બિલકુલ જના, કે બિલકુલ કહી શકાય કે આ નવું હિન્દુસ્તાન છે અને આ નવું હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાનની કોઈ પણ શરત સામે ઝૂકવાનું નથી. આ એનું ઇન્ડિકેશન સાફ તौर પર અહીંયા નજર આવી રહ્યું છે. શરૂઆતમાં પાકિસ્તાને ક્યાંક ને ક્યાંક વૈકલ્પિક વાત કરવાની શરૂ કરી હતી કે જો તમે મંત્રણા કરવા તૈયાર હોય તો અમે અભિનંદનને છોડીએ, પરંતુ હવે અનકન્ડિશનલ છોડવા માટે પાકિસ્તાન તૈયાર થઈ ગયું છે. એ જણાવે છે કે પાકિસ્તાન કેટલું પ્રેશરમાં છે. માત્ર ને માત્ર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કે એર સ્ટ્રાઇકથી જ નહીં, પરંતુ વિશ્વ સમુદાયમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પાકિસ્તાન પૂરી રીતે અલગ થલગ થઈ ગયું છે અને એ બહુ જ સારી રીતે જાણે છે. અને એટલા માટે જ શાંતિનો રાગ આલાપીને ક્યાંક ને ક્યાંક અભિનંદનને છોડવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ જે પ્રકારનું એક દબાણ, એક પ્રેશર પાકિસ્તાન પર ઇન્ટરનેશનલ ફેટર્નિટી તરફથી જણાઈ રહ્યું છે, એનું જ આ કારણ છે અને એનું જ આ પરિણામ લાગે છે. બિલકુલ બિલકુલ. અને એક બાબત એ છે કે અમેરિકા તરફથી કદાચ પ્રેશર આવી શકે છે. ટ્રમ્પે જે સંકેત આપ્યા હતા કે ખુશખબર આવી શકે છે, કદાચ આજ ખુશખબર હોઈ શકે છે. તમામ લાખો કરોડો લોકોએ યજ્ઞ કર્યો છે, પ્રાર્થના કરી છે. વડોદરામાં અમારા સંવાદદાતા તુષાર જોડાઈ ગયા છે. તુષાર, આખરે તમામ લોકોની પ્રાર્થનાઓ, દુઆઓ ફળી છે અને એટલા જ માટે અભિનંદન ભારત પરત ફરી રહ્યા છે. તુષાર, ચોક્કસથી જનક, જે રીતે દેશભરની અંદર વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનને પરત લાવવા માટેના પ્રાર્થનાને યજ્ઞો કરવામાં આવ્યા હતા, એ જ પ્રકારે વડોદરામાં પણ આ જ પ્રકારનું આયોજન હમણાં સાંજે કરવામાં આવ્યું હતું. મહત્વનું છે, દિવાળીપુરાની અંદર જે સુકૃતિ સોસાયટી આવેલી છે તેના રહીશો દ્વારા આ યજ્ઞનું આયોજન કરેલું છે. આપ દ્રશ્યમાં જુઓ છો, ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક આ વિસ્તારની જે મહિલાઓ છે એ મહિલાઓ અત્યારે યજ્ઞ વિધિ કરી રહ્યા છે. અને આ યજ્ઞ વિધિ દરમિયાન જ આ એક અત્યંત મહત્વના અને ઉત્સાહસભર સમાચાર જે છે કે પાકિસ્તાન કોઈ પણ શરતો વગર જે વિંગ કમાન્ડર અભિનંદન છે તેને પરત કરી રહ્યા છે.
છે. એટલે આ ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે સમાચાર છે, સમાચારથી દેશની અંદર એક ઉત્સાહનો માહોલ પણ સર્જાયો છે. જનક મહત્વની વાત એ પણ રહી છે કે ભારત એ આસ્થાનો દેશ છે, શ્રદ્ધાની અંદર માનનારો દેશ છે. ત્યારે કેટલાય લોકો દ્વારા જ્યારે ઘટના બની ત્યારબાદ અત્યાર સુધીમાં હવનો અને યજ્ઞો કરવામાં આવ્યા હતા. તે પૈકી આજે વડોદરાની અંદર પણ આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ વિસ્તારના જે રહીશો છે, રહીશોની શું પ્રતિક્રિયા છે એ પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે ભાઈ જે રીતે યજ્ઞનું આયોજન કરાયું હતું, તમારો યજ્ઞ ક્યાંક ને ક્યાંક સફળ થયું પરિણામ મળી ગયું છે, કેમ કે અત્યારે જાહેરાત થઈ છે ને કાલે સવારે ફરીથી અભિનંદન જે છે એ પરત ફરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન શરતો વગર એને છોડી રહ્યા છે. શું કહીશું, કેટલા ખુશ છો? એક તો ખૂબ જ ખુશીની વાત એ છે કે આજ રોજ અમે અમારી એક ટીમ ખોઈશ અને અમારા દ્વારા અને અમારા વિસ્તારના બહેનો દ્વારા અમે એક યજ્ઞનું આયોજન કર્યું અને આ માતાજીનો યજ્ઞ એટલો બધો ચમત્કારિક નીવડ્યો કે યજ્ઞની શરૂઆત થઈ અને એના 10 મિનિટની અંદર કે 15 મિનિટની અંદર અમને આ ખબર મળી કે કાલે અભિનંદન આપણો બોર્ડર વિંગના જવાનને કાલે મુક્તિ કરવામાં આવશે. અને ખરેખર અમારા માટે ખૂબ જ આનંદની લાગણી છે અને આજે અમને એવો વિશ્વાસ થઈ ગયો છે કે સાક્ષાત ગાયત્રી માતાજીનો હવન એ ખરેખર સફળ થયો છે. ચોક્કસથી મહિલાઓ પણ છે. બેન સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન છું. બેન, મહિલા છો, અભિનંદનના પરિવારમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક ચિંતાના વાદળ હતા અને આ સમાચાર બાદ ફરીથી ઉત્સાહ સંચાર થયો છે. આપ શું કહીશો? આપ મહિલા છો. હું તો કહીશ કે આપણે માતાજી અમારા ત્યાં આગળ ભાઈ માતાજીનો યજ્ઞ થાય છે, શુભ કાર્યમાં થાય છે અને આ પણ અમારા માટે એક શુભ કાર્ય હતું અને અભિનંદનભાઈને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા છે કોઈ બી શરતો વગર. એ માટે અમે ખૂબ જ આનંદિત છે અને અમારી માતાજીએ બહુ જ અમારા ભાવથી અમારી પ્રાર્થનાને સ્વીકાર કર્યો છે. ભાવથી પ્રાર્થના કરી તેનો સ્વીકાર થયો છે. આપ શું કહીશું? યજ્ઞ પણ થઈ રહ્યા હતા દેશની અંદર. એક સૌથી મહત્વના સમાચાર અત્યારે જાહેર થયા છે. ખૂબ જ ખુશીની વાત છે કે આજે આપણો એક પાયલોટ એ પરત ફરી રહ્યો છે પાકિસ્તાન, એટલે પાકિસ્તાનમાંથી. એ ખૂબ ખુશીની વાત છે આપણા માટે અને આખા ભારતની સરકાર અને ભારતના